السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു അകറ്റി തരട്ടെ. ഈമാൻ നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങളും ദിനരാത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമുഖമായി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹത്തായ ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. إلى حضرة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سائر الصحابة رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أجمير خواجة قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيم ولي الله
മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ലൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. വഇലാ ഹദ്റത്തി ഖുത്ബുസ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവിൽ മൻഫുറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الله قبول ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ധാരാളം ഫാത്തിഹകൾ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആ മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉമർ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖദർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നബിയുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മടവൂര് തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്കൊരു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോട് ചൊല്ലുക. നമ്മളെ മജ്ലിസ് എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരോടൊക്കെ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറയാ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കമന്റിൽ എല്ലാവരും ആമീൻ എന്ന് പറയുകയും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. سبحانك اللهم وبحمدك 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 سبحانك اللهم وبحمدك. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ആ ഇസ്മ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. യാ സമദു യാ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അന്യാശ്രയമില്ലാത്ത അല്ലാഹു, ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് അല്ലാഹു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് 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 യാ
സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ് യാ സമദു യാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 100 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഇസ്മ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇത് നല്ല പവറുള്ള ഇസ്മാണല്ലോ. ഈ ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. വലിയ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തികമായ ഹല്ല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് വേണം അല്ലെ. അള്ളാഹ് തന്നതിലൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ബർക്കത്ത് വേണം. കുടുംബമായാലും മക്കളാണെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിലും വീടാണെങ്കിലും വാഹനാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ബർക്കത്ത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾക്കൊരു ദുആ. അതുപോലെ തന്നെ ആഖിറത്തിൽ നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാവല് വേണം അല്ലെ. നരകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭയക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ആ നരകത്തിനെ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് കാവല് വേണം. അല്ലാഹ് നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളി. വലിയ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും മക്കളിലെ. അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിലൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു നൽകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീമാ റസഖ്തനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീമാ റസഖ്തനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ചൊല്ലാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീമാ റസഖ്തനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീമാ റസഖ്തനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീമാ റസഖ്തനാ വഖിനാ
عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا 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 عذاب النار الله സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ട ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബർക്കത്ത് ചോദിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك 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 لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇബാദത്തുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നീ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം റഹ്മത്ത് നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികളും ദിവസങ്ങളുമാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാം اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين 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 اللهم ارحمني يا
അർഹമർ റാഹിമീൻ اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين 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 അല്ലാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക ആമീൻ പറയണം കമന്റിൽ ആമീൻ പറയണം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലാം അനേകായിരം ആളുകൾക്ക് മഹത്വവും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തവസ്സുൽ ബൈത്ത് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ചെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്തു ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിലും നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഖബറിൽ വസിക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയ ഉറ്റ ഉടയോർ കുല്ലിലും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ സുഖം നൽകണേ യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ ചെയ്ത നന്മ തിന്മകൾ എഴുതും മലക്കുകളേടതിൽ, നൽകും കരങ്ങൾ ബലദതിൽ, ലഭിതങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മുടിക്കൊത്ത പാലം സിറാത്തിലെ ഇടിമിന്നലറിയും നിലയിലെ കടക്കും ജനങ്ങളിലാകുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹത്തിനാൽ വാലഞ്ഞിടും ജനം തൊണ്ട വറ്റി വരണ്ടിടും, തിരുകൗസർ നേരം നൽകിടാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈക്കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദണ്ണം ബബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും, നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഖുർആൻ ഓതാൻ തോന്നുന്നില്ല, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറാൻ, മടി മാറാൻ നമ്മൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. യാ മുസർരിഫൽ ഖുലൂബ് സർരിഫ് ഖുലൂബനാ അലാ ത്വാഅതിക 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 യാ മുസർരിഫൽ ഖുലൂബ് സർരിഫ് ഖുലൂബനാ അലാ
അലാ ത്വഅതിക യാ മുസരിഫൽ ഖുലൂബ് സരിഫ് ഖുലൂബനാ അലാ ത്വഅതിക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾക്കും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിസ്കരിക്കാൻ, അയൽവാസികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ, നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈമാൻ നൽകട്ടെ. ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആരാധനകളുടെ മടികളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ മുഴുവനും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഖ്ലി ഹാജാതിനാ യാ ഖാദിയൽ ഹാജാത്ത്. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മളുടെ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന. അല്ലാഹുമ്മ ദഫഅ ബലിയാതിനാ യാ ദാഫിയൽ ബലിയാത്. 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 اللهم ادفع بلياتنا يا دافي البليات. 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 അല്ലാഹുവേ, ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട്, പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഭാര്യ മക്കളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവരെ കാത്തോളണേ അല്ലാ. നമുക്ക് അഫ്ളൽ ദിക്ർ ചൊല്ലാം. വലിയ ബർക്കത്താണ് അഫ്ളൽ ദിക്ർ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. لا إله إلا الله 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 لا إله
ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ 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 ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാൻ നൽകട്ടെ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ, സ്വർഗ്ഗം നൽകട്ടെ, നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തില്ല ഫാത്തിമിയ സലാത്തില്ല. اللهم صل على النور واهلي 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 اللهم صل على النور واهلي. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൗളയിൽ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്തിഗ്ഫാറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. أستغفر الله العليم 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 أستغفر الله العليم. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്പം ദുആ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനെ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പല പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, പല പല അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. എന്ത് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. വേദനകൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ
രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ഓപ്പറേഷനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ, ക്യാൻസർ, ഷുഗറിനെ തൊട്ട്, പ്രഷറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, ഊരവേദന, തലവേദന, കണ്ണുവേദന, പെരടി വേദന, പടച്ചവനെ ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകൾ, കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം, വൃക്കക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, കരളിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കടത്തിൽ മുങ്ങി പ്രയാസത്തിലാണ്, കോടികൾ കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കല്ല, കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. സമ്പത്തില്ലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ട, കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ. എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ, നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാ. ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് ജപ്തിക്ക് നോട്ടീസ് വന്ന ആളുകളുണ്ട്, കാക്കണേ അല്ലാ. ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ലോൺ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ, ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ. ഹറാമിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി കൊടുക്കല്ല. മക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ തോന്നാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭർത്താവിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തോന്നാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ തോന്നാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാൻ, കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കല്ല, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കല്ല, പഠിച്ചവർക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുക്കല്ല, ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാ. ദുസ്വഭാവത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, മയക്കുമരുന്നിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. മയക്കുമരുന്നിനെ അടിമപ്പെട്ട പല ഉമ്മമാരുടെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മക്കൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കല്ല, പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കല്ല. ഞങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സൽസ്വഭാവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും റദിയാല തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തനബിയെ സ്വപ്നം കാണാനും അവിടുത്തെ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. കുഫ്റിനെ തൊട്ട്, വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനുമുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ, മക്കള്, ഭർത്താക്കന്മാര്, കുടുംബക്കാര്, സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, അയൽവാസികള്, പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ വല്ലുമ്മമാര്, ഭക്ഷണം തന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവ്വത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും അമതീകമായ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, കാവല് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും നിന്റെ കാവലും നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ, കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം നൽകല്ലാ, നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാ. പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ, അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാ, ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ കൊടുക്കല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് കൊടുക്കല്ല, ഉദ്ദേശിച്ച വീട് കൊടുക്കല്ല. തുടങ്ങിയവർക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഉന്നതയിൽ നിന്ന് ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരെ നീ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക
أنت التواب الرحيم اغفر لنا وإياهم بمغفرتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن شاء الله ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിഷയമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതിലെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക, ആ വിഷയം പഠിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.